உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளே, சாதி ஒழிப்பை சமூக விடுதலை என தமிழகத்தில் களமாடி வரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் ஒடுக்கப்பட்டோரின் விடுதலைக்காகவும் போராடி வருகின்றனர். இன்றைய களத்தில் சிறுத்தைகள் நிகழ்ச்சியில் கட்சி தலைவரும் எழுத்து தமிழரின் நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமின்றி எழுத்து தமிழரின் ஆணைக்கு இணங்க களத்தில் சிறுத்தைகள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் இப்போது பார்க்கலாம். ஜூன் 4ஆம் தேதி வரும் தேர்தல் முடிவுகள் பாசிச பாஜகவின் 10 ஆண்டுகால ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் என்று விசிக தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். சென்னை புரைவாக்கத்தில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் அகில இந்திய பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஓபிசி மற்றும் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலசங்கத்தின் 8வது மாநில மாநாடு மற்றும் 30ஆம் ஆண்டு விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். This is great honor to me to be present here, delivering my speech on this great occasion of 8th conference of this association, All India Conference, and 30th year celebration. Actually, I have given my consent to participate in this event before I got another invitation to attend an important event in Dubai. He is my close friend. He is opening a star hotel in Dubai. So he is giving more pressure to me to attend that event. But finally I convinced him, no, it is very important event, OBC Association, 8th All India Conference, 30th year celebration. I feel this is great honor to me. I have to be attend in this historical event. I convinced him. Yesterday night only he agreed. Then I cancelled my trip. So I feel proud to be here with your great honoring. Everyone spoke well here about our social justice. We born in this society, unfortunately, in this discriminatory society. Based on social structure only we can build our nation. Our society is discriminatory one. This is the problem of our country. Discrimination and victimization. This is the problem of our society. This is the problem of our country. This is the problems of our nation. What discrimination? What kind of victimization we are facing every day? We should know about this. There are many leaders fighting for social justice. Why we need social justice? It is crystal clear that there is injustice. Only because of this injustice
we are fighting for justice. If you see this society on the basis of caste, there are two major categories: scheduled caste and non-scheduled caste, SC category and non-SC category. If you see this society on the basis of religion, you can see there are two categories of society in our nation, that Hindu, non-Hindus. There are two major categories, Hindu and non-Hindus. If you see this society, if you see our society on the basis of social justice, there are three major categories. There are three major categories. If you see this society on the basis of social justice, there are three major categories: forward classes or forward communities, OBC, other backward classes, and SC/ST. There are three major categories. We are talking about this angle, this structure of the society. SC/ST is nothing but backward classes. They are also backward class. That's what we are calling non-SCs as other backward classes. Our constitution says, our constitution defines who are the backward classes: socially, educationally backward. They are called as backward classes. So scheduled caste and scheduled tribes are really originally backward classes. Socially, educationally backward people are really originally backward classes. So that we are calling non-SC as other backward classes. Why we are calling as other backward class or backward class or SC/ST? This is the main point we have to look at. There are a community, or there are the people are forwarded socially, educationally. That is the answer. There are some people who have already forwarded socially, educationally, economically, politically, in all means. So there is a major category, there is a community who have already forwarded in all the means. They are ruling people. So politically, if you see the society, politically if you see this structure of the society, there are two categories, major categories: ruling class, working class. Ruling class, working class. So we are coming under the working class because we are not ruling class. So who are the rulers of this country? Who has the power? Political power. They are ruling. How can they have political power? Because already they developed in education and economic and all the means. They have got an opportunity. So they developed themselves in all the means. So they can attain the power, political power. They can retain the power, political power. So this is the issue we have to realize and we have to understand. So scheduled caste and scheduled tribes are originally backward. Other backward classes are also there because they are not ruling class.
they are also working class, they are also victimized in the name of caste and religion, in the name of Varnasrama Dharma, so that our fighting is continuing, prolonged from generation to generation. Generation to generation. Not only from the era of Dr. Ambedkar or era of Mahatma Jyotiba Phule. It is hundreds of years. This injustice is going on. So that we are fighting for social justice in the name of caste, in the name of religion. We are not for caste, we are anti-caste. We are for anti-caste system. We want to demolish, we want to abolish this caste system. Why? Because this is a system with discrimination. We cannot abolish this discrimination with caste system, with this Varnasrama Dharma. This is the teaching of Periyar. This is the teaching of Dr. B.R. Ambedkar. This is the ideology of Mahatma Jyotiba Phule. How we are going to win in our fight, in our struggle? How we are going to defeat this domination of caste ideology? There is a condition. We must be united. We, who are they? We must be united. Who are they? I'm not talking about the caste. We must be united. We means all the democratic forces. Irrespective of caste and religion, all the democratic forces have to be consolidated, have to come together with an ideology that is very important. We are for social justice, to defeat the discrimination, to defeat the victimization. Our problems are two: discrimination and victimization. In the name of gender, in the name of caste, in the name of religion. So this is, everyone knows. This is a fact, known fact. Everyone knows. This is the problem. We have to find the solution. We need a weapon. That is the so-called social justice. There is a weapon to defeat, to eradicate, to abolish this discriminatory society. There is a weapon, that is so-called social justice. பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரான பாசிச சக்திகள் வீழ்த்தப்படுவார்கள் என்றும் ஜூன் 4ஆம் தேதி வரும் தேர்தல் முடிவுகள் பாஜகவின் ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் என்றும் தெரிவித்தார். ஓபிசி சமூகத்தினரை மதத்தின் பெயரால் வெறும் வாக்கு வங்கியாக பயன்படுத்தக்கூடிய அரசு இன்றைக்கு பாஜக அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பதை அறிவோம். இந்த சூழலில் பகுஜன் ஒற்றுமை, எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி மற்றும் சிறுபான்மையினர் ஆகிய இந்த பகுஜன் சமூகத்தினரின் ஒற்றுமை முக்கியமானது. இடஒதுக்கீட்டுக்கும் சமூக நீதி கோட்பாட்டுக்கும்
எதிரானவர்கள் இந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அவரிடமிருந்து நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும், சமூக நீதி கோட்பாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதை இந்த மாநாட்டில் நான் வலியுறுத்தியிருக்கிறேன். ஓபிசி சமூகத்தினரின் இடஒதுக்கீட்டுக்காக, பகுஜன் ஒற்றுமைக்காக பாடாற்றிய முன்னாள் பிரதமர் விபி சிங் அவர்களையும், கான்ஷிராம் அவர்களையும், பிபி மண்டல் அவர்களையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. அவர்களுக்கு நன்றி உணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்தி பேசியிருக்கிறேன். இந்த தேர்தலில் மக்கள் சமூக நீதியின் பக்கமே நிற்கிறார்கள். சமூக நீதிக்கு ஆதரவானவர்கள், சமூக நீதிக்கு எதிரானவர்கள் என்கிற அடிப்படையில்தான் நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் அமைந்திருப்பதாக கருதுகிறேன். அல்லது அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானவர்கள், அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு ஆதரவானவர்கள் என்கிற அடிப்படையில்தான் மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள். எனவே அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரான பாசிச சக்திகள் வீழ்த்தப்படுவார்கள். அரசமைப்பு சட்டத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய வகையில் மக்கள் இந்தியா கூட்டணிக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். இந்தியா கூட்டணி ஆட்சியை அமைக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. ஒவ்வொரு கட்ட தேர்தலின் போதும் நம்முடைய பிரதமர் ஆற்றுகிற உரை மக்கள் யாருக்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருக்கிறார்கள் என்பதை உணர முடிகிறது, உணர்த்துகிறது. அவர் அண்மை காலமாக பேசி வருகிற கருத்துக்கள் யாவும் அவர் மிகவும் பதற்றத்தில் இருக்கிறார், தோல்வி பயத்தில் இருக்கிறார் என்பதை உணர்த்துகிறது. குறிப்பாக இந்து சமூகத்தினரின் தாலிகளை பறித்து முஸ்லிம்களிடம் ஒப்படைத்து விடுவார்கள் காங்கிரஸ் கூட்டணியை சார்ந்தவர்கள் என்று அவர் பேசியதும் சரி, ராமர் கோவிலை புல்டோசர் வைத்து இடித்து விடுவார்கள், எச்சரிக்கையாக இருங்கள் என்று சொன்னதும் சரி, அடுத்தடுத்து அமித்ஷா போன்றவர்கள் பேசி வருகிற கருத்துக்களும் சரி, அவர்கள் ஒவ்வொரு கட்ட தேர்தலிலும் பதற்றத்திற்கு உள்ளாகி வருகிறார்கள். மக்கள் பிஜேபிக்கு எதிராகத்தான் வாக்களிக்கிறார்கள் என்பதை உணர்த்துகிறது. ஆகவே ஜூன் 4ஆம் தேதி வரவிருக்கிற தேர்தல் முடிவுகள் பாரதிய ஜனதாவின் 10 ஆண்டு கால ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும், 10 ஆண்டு கால பாசிச அரசியலுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். அவர்தான் குழப்பத்தில் இருக்கிறார். ஆண்டுக்கு ஒரு பிரதமரை உருவாக்கப் போகிறார்கள் என்று அவர் சொல்லுவது ஒரு வகையிலே நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஆண்டுக்கு ஒரு பிரதமர் இருப்பதில் என்ன தவறு? இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்த கருத்தோடு, ஒருமித்த கருத்தோடு ஆண்டுக்கு ஒரு பிரதமரை வைத்தாலும் ஆட்சி நிர்வாகம் உறுதியாக இருக்கும், அதாவது கட்டுக்கோப்பாக இருக்கும். அது இன்னும் ரொம்ப டெமோக்ராட்டிக்கான ஒரு அப்ரோச் தான். ஆண்டுக்கு ஒரு பிரதமர் வருவதில் தவறே இல்லை. அப்படி வந்தால் அதை வரவேற்கவும், அதை அங்கீகரிக்கவும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி திருக்கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் தங்குவதற்கு தனியார் விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. தொடர்ந்து திருக்கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு அறைகள் எடுத்துக் கொடுக்கும் பணியில் விசிக நிர்வாகிகளான சுரேஷ் பாபு, சின்ன மாயவன், மணிகண்டன் ஆகியோர் செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து திருக்கோவிலுக்கு எதிராக பாஜக மாவட்ட தலைவர் கனகராஜ் என்பவர் தனியார் விடுதிகளை ஒப்பந்தம் எடுத்து நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில் திருக்கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களை பாஜகவை சேர்ந்த செந்தில், முத்துப்பாண்டி, முருகானந்தம் உள்ளிட்ட 3 நபர்கள் ஏஜென்ட்டுகளாக செயல்பட்டு கட்டாயமாக பக்தர்களை தனியார் விடுதிகளுக்கு அழைத்து சென்று அறை ஒதுக்கீடு செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து ஏற்பட்ட தகராறில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகளை பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் மிகவும் அருவருக்கத்தக்க வார்த்தைகளால் பேசி சாதிய வன்மத்துடன் கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர். இதுகுறித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் திருவலவன், மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் பொதுனி வலவன் திருமாறன், பொருளாளர் தமிழண்ணன்,
மணவளவன் முத்தரசு, ஜெயசீலன், வழக்கறிஞர் ஜீவானந்தம், ராசு, மோகன்தாஸ், ஆனந்த் மற்றும் அருந்ததியினர் சமூக பேரவை மாநில தலைவர் நாகராஜ், தமிழ் புலிகள் கட்சி மாவட்ட செயலாளர் தர்மராஜ், ஒன்றிய செயலாளர் சண்முகானந்தம், முருகேசன், பிரஷ் மாரி, வெறுமாண்டி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு டிஎஸ்பியிடம் புகார் மனு அளித்தனர். தண்டாயுதபாணி திருக்கோவிலை சுற்றி பல தங்கும் விடுதிகள் உள்ளன. அந்த தங்கும் விடுதிகளுக்கும் மற்றும் திருக்கோவில் சம்பந்தமாக அந்த பகுதியில் இருக்க தங்கும் விடுதிகளுக்காக ஒரு கைடாக வந்து எங்கள் கட்சியை சேர்ந்த சுரேஷ் பாபு, சின்னமாயவன் மற்றும் மணி மூவரும் அங்கு பணியாற்றி வருகிறார்கள். அதற்கு அருகில் தனியார் பார்க்கிங் வைத்து நடத்தி வரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாவட்ட தலைவர் கனகராஜ் அவர்களுடைய தனியார் பார்க்கிங் உள்ளது. அதற்கு அருகிலேயே அரசு பார்க்கிங்கும் உள்ளது. அங்கே வேலை செய்பவர்கள் வரும் வாகனங்களை அரசு பார்க்கிங்க்கு அனுப்பாமல் அவர்கள் தனியார் பார்க்கிங்குள்ள நிறுத்துமாறு, அதாவது அங்கே நிறுத்தி அவர்கள் வருமானம் சம்பாதிப்பதற்காக அங்கே வந்து தனியார் பார்க்கிங் நடத்தி வருகிறார்கள். அங்கு வேலை செய்யும் மாவட்ட தலைவர் கனகராஜனுடைய டிரைவர், அவன் பேர் என்னப்பா, சீகா செந்தில் மற்றும் அவனுடன் முத்துப்பாண்டி, முருகானந்தம், இந்த மூவரும் சேர்ந்து எங்கள் கட்சி தோழர்களை, அதாவது சுரேஷ் பாபு, சின்னமாயன் மற்றும் மணி மூவரையும் சாதிய வன்மத்துடனும் சாதியின் பெயரை சொல்லியும், அவர் வண்டியில் வந்து எழுச்சி தமிழரோட படத்தை போட்ட ஸ்டிக்கரை ஒட்டியிருந்தாங்க. அந்த வண்டியை ஒட்டின ஸ்டிக்கரை பார்த்து எழுச்சி தமிழரை வந்து அவதூறாக பேசியும், இயக்கத்தை அசிங்கமாக பேசியும் மற்றும் எங்கள் இயக்க தோழர்களையும் அவதூறாக பேசி அதாவது வந்து அவங்கள கொலை முயற்சி செய்கிற அளவுக்கு வந்திருக்காங்க. கொண்டு வருவேன், நீங்கள் இந்த பகுதியில் நிற்கக்கூடாது, இந்த பகுதி வந்து எங்களுக்கு மட்டுமே, இது வந்து நாங்கள் பிஜேபி, நாங்கள் ஆர்எஸ்எஸ்காரங்க, இந்த பழனி வந்து எங்களுக்கு மட்டுமே உரித்தானது என்ற அதிகார தோரணையில் நடந்து கொண்ட அந்த மூவரின் மேலும், சாதிய வன்மனத்துடன் நடந்து கொண்ட அந்த மூவரின் பேரிலும், அதாவது தீண்டாமை வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று உயர்திரு மாவட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் அவர்களை சந்தித்து இன்று அதாவது புகார் மனு அளித்துள்ளோம். மரியாதைக்குரிய காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்றும், கண்டிப்பாக அவர்கள் மீது தீண்டாமை வன்கொடுமை சட்டத்தில் பதிவு செய்வேன் என்றும் உறுதி கூறியுள்ளார். இன்றைய களத்தல் சிறுத்தைகள் நிகழ்ச்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் பார்த்தோம். நாளையும் இதேபோன்று சிறுத்தைகளின் பாய்ச்சலை களத்தில் காண்போம். வணக்கம். உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளே,